பெற்ற உலகு session of the United Nations General Assembly கேட்டிருந்த பல கேள்விக்கான அந்த ஆன்சர்ஸ் ஸோ அந்த ஸ்பீச்சை தான் அந்த இதை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் டாப் ஆஃப் தி ஹவரில் பேருந்து கனேடிய வளத்தில் நாங்கள் வந்து இண்டிஜினஸ் சர்வீஸ் மினிஸ்டர் Patty Hajdu and conservative leader Pierre Poilievre and other leaders வந்து Saskatchewanல September 4th நடந்த அந்த ஸ்டாபிங் ஸ்ப்ரீ அந்த நிகழ்வு அந்த கண்டோசன்ஸ் அண்ட் அதை பற்றி தான் கழிச்சிருந்தவியல் ஸோ அதை நாங்கள் வந்து கேண்டிய வளத்தில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அதை தொடர்ந்து வளமையாக பார்க்குற மாதிரி நாணய மாற்று வீதம் கலையரங்கம் வெதர் அண்ட் கேண்டிய செய்திகள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சொல்லியிருந்த மாதிரி டாப் ஆஃப் தி ஹவரில் வந்து ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் மெலனி ஜோலி வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஜெனரல் அசம்பிளியில் கேள்விகளுக்கு விடையளித்திருந்தார் ஸோ அதை தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு போகலாம் First, I would like to say to the family and loved ones of Mrs. Amini that my heart and Canadians' hearts are with them in these very difficult circumstances. Mrs. Amini was held under custody of the Iranian regime when she unfortunately died. And therefore we are calling for a full and complete investigation into the regime's actions, and we deserve explanations. This is an important time for Canada and also for many countries. My goal is to engage with as many countries as possible as we're dealing with a world that is facing many crises. And you heard the Secretary General earlier today. Clearly, we are at a critical point. And Canadians back home know that what is happening in the world is having an impact on their own livelihoods. Maybe the question of inflation and the fact that prices are soaring at the pump or when they go to get their groceries. Or at the same time, they know very well that climate change is affecting also their everyday lives and certainly the lives of their children. So the leadership we want to show as a country, and as you know, it's been 4 years that the Prime Minister has not led a delegation, is on many points, on many fronts. On my side, definitely the question of Ukraine is front and center.
I will be making sure that I raise it with every single of my counterparts, but particularly I'll have a very important G7 meeting tomorrow. And also I'll have a transatlantic dinner with Secretary Blinken and also Secretary General of NATO Stoltenberg on Thursday night. The other also main issue we'll be working on is the question of disinformation. This morning I was with my Dutch counterpart. We both announced that we would be working on the rules of the road regarding basically democracy in a digital age. We need to make sure that social media platforms do more and that bad actors are held accountable. Because at the end of the day, what we're trying to save is our democracy and our democratic institutions. So as younger foreign ministers, we want to make sure that we bring this generational issue at the forefront. I was just at a meeting with all young foreign ministers. Yes, young means 45 and down and lower, but we had a conversation particularly on the question of disinformation, and Canada will be making sure to show a lot of leadership on this issue. First and foremost, we will seek justice for the PS752 families, and we will make sure that we seek justice through different international forums, including the ICC, including the ICJ. I'll be meeting tomorrow the ministers in charge of the coordination group, so the countries that were affected by this tragedy, so the UK, Ukraine, Sweden, and obviously Canada. And the goal is to make sure that we prepare for an important fall. We've said that we would be doing more, we will do more, and we will hold Iran accountable. Regarding the decease of Mrs. Amini, we will work with other countries. This declaration is part of many other declarations that the European Union and also the Americans are making, and we'll continue to make sure that we put a lot of pressure on the Iranian regime. We are following very closely what is going on in Iran. Of course, as you know, we don't have an embassy in Iran. We are represented by Italy, and so we're in close contact with Italy to know exactly what's going on the ground. But that also stresses my point regarding the importance of having representatives from our diplomatic corps around the world, because it's always important to have ears and eyes on the ground when things are happening. Yeah, well, these are sham referendums, and we consider them as such, period. Mais ce sont des faux référendums et nous allons les considérer de la sorte. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Minister, what do you hope to hear from the Ukrainian president tomorrow? Well, obviously, President Zelensky has been showing extreme resilience and leadership in very difficult circumstances. We will continue to engage with him. Prime Minister Trudeau spoke to him over the weekend. I will be meeting with my counterpart, Dmytro Kuleba. And obviously what Ukraine wants from Canada is always more support on the financial side and more heavy artillery. We've done a lot already, but we need to do more, and we'll do more. மார்க்கம் நகரில் உங்கள் அனைத்து தங்க நகை தேவைகளுக்கும் IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். நவீன டிசைன் தங்க ஆபரணங்களை குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளவும், உங்கள் பழைய நகைகளை கொடுத்து புதுப்பித்துக் கொள்ளவும் IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். உங்கள் நகைகள் எந்த தரத்தில் உள்ளது என்று இன்றே பரிசோதித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். தங்கம், வெள்ளி, டைமண்ட் என அனைத்தையும் பெற்றிட தரமான நிறுவனம் IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல் சந்திப்புக்கு அருகில் இன்றே அழையுங்கள். நகை வாங்க நல்ல நேரம். IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ், ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன், டிராபிக் டிக்கெட்ஸ், லேண்ட்லார்ட், டெனன்ட் போர்ட் தொடர்பான விடயங்கள், எம்ப்ளாய்மெண்ட் லா, ஸ்மால் கிளைம்ஸ் போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன் சட்ட துணை நிறுவனம் 4163328500. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன், ஸ்காப்ரோவில், வார்டன் அண்ட் ஷெப்பர்ட் சந்திப்பில். தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ். Back in the Good Evening Canada, Toronto in weather 24 degrees Celsius,
and இன்றைய நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். ஸோ நாங்கள் வந்து டாப் ஆஃப் தி ஹவரில் ஃபோreign அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் மெலனி ஜோலி வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஜெனரல் அசம்பிளியில் வந்து ஈரான் அண்ட் யுக்ரைனில் நடந்த அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட் டவுனிங்கை பற்றி ஆன்சர் பண்ணியிருந்தார். அண்ட் வந்து ரஷ்யாவில் ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருந்த அந்த ரெஃபரண்டம் பற்றியும் கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணியிருந்தார். அண்ட் அதை தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து பார்க்க இருக்கிற ஒரு நியூஸ் வந்து அபவுட் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட். ஸோ வந்து ஆகஸ்ட்டில் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் குறைஞ்சிருக்கு கம்பேர்ட் டு த ப்ரீவியஸ் மந்த் அண்ட் இட்ஸ் ஸ்லோ டவுன் டு 7%. ஆனாலும் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் குறைஞ்சிருந்தாலும் வந்து த க்ரோசரி ப்ரைஸஸ் வந்து it is very high. ஸோ வந்து 1981ஓட கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ தான் வந்து அந்த ஃபாஸ்டஸ்ட் ஆன ஒரு ரைஸ் வந்திருக்கு அண்டு நியூஸ் வந்திருக்கு and it is 10.8% compared to last year. So the rise in the grocery prices. And இதை தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து கனேடிய வளத்தில் இண்டிஜினஸ் சர்வீஸ் மினிஸ்டர் பேரி ஹைஷ்டு அண்ட் conservative leader Pierre Poilievre and other leaders வந்து September 4th நடந்திருந்த அந்த ஸ்டாபிங் ஸ்ப்ரீ அதுக்குரிய அந்த கண்டோலன்ஸை தெரிவித்திருந்தார்கள். ஸோ அதை பற்றி தான் நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு போகலாம். Members of this House, the people of James Smith Cree First Nation have been on my mind since the horrific and heartbreaking acts of violence on September the 4th. Early that morning, a community already living with the effects of intergenerational trauma faced an unthinkable situation. By the afternoon, the community was left reeling with the deaths of 10 loved ones and 18 others injured from acts of violence that were too terrible to contemplate. No one was left untouched. Each person lost a family member, a father or a mother, aunt or uncle, brother or sister, a friend. As the community grieves an unfathomable loss, it has been moving to see the outpouring of compassion from across the country and indeed around the world. In this tight-knit place of only 1,900, everyone is connected. And many people outside of James Smith Cree Nation are too. Friends, colleagues, family from other parts of the country or world have all been left to ask, how could something like this happen? Last week, I went to the community to meet with members and listen to the stories of loved ones. I was honored to attend the funeral of Lydia Gloria Burns, known as Gloria. It was clear that Gloria was a pillar of her community. Indeed, many considered her a dear friend, a person to turn to in times of trouble, and a role model. Gloria was a mother of two, a crisis worker, and a pillar of support. She regularly counseled young people, and she was clearly beloved. She was a first responder, and performing her duty, something so dear to her heart, her life was taken. It's hard to imagine how a community navigates the loss of someone like Gloria. At her funeral, her brother remarked that resilience means walking through anger, walking through pain, walking through grief. The families of James Smith Cree Nation have long suffered from the trauma of colonization, including residential schools. And too often they have not had a reliable or fair partner in the federal government to improve things for the next generations. In meetings with the leaders of this community, we discussed the importance of forgiveness and healing and the equally important role of action to truly walk together. Chief Wally Burns said, "We all have to come together as a community, as Canadians, as a whole." Right now, the community is gripped with burying their dead, helping their injured family members heal, and recovering from the shock of this life-changing event. We are here today to honor the victims of the recent violence in southern Saskatchewan, and particularly the James Smith Cree Nation. 10 lives lost, 18 lives changed forever. A community shattered, and a province and a country in shock. We are here to honor the victims by remembering them, supporting their community in their grief, and by committing ourselves to doing whatever is necessary to make sure this kind of outrage never happens again. No death is solitary. Every death leaves a hole in the hearts of a family and a void in a community.
This is especially true in rural and remote regions, where people rely on each other to survive and where so many people are related through blood and marriage. As Mark Arkan, whose sister was among the victims, put it, this is how it is in our community. It's all about relationships. It's all about family. End quote. The violence 2 weeks ago took the lives of mothers and fathers, sons and daughters, aunts and uncles, neighbors, friends, and familiar faces. Each one of them was known and loved. We recognize and mourn the loss of the victims of the James Smith Cree Nation, the tragedy that occurred September 4th, 2022. My thoughts are with the many others wounded and the community that has been wounded by this event. The impacts of intergenerational trauma continue to be exposed through such acts of violence. My thoughts are with the community of James Smith Cree Nation and how strong they are and how strong they are forced to be right now. Healing is the path forward, and that cannot be done without recognizing that the ongoing process of colonialism has shaped this tragedy. We need to make sure this tragedy does not go unrecognized by this government. This shows that true reconciliation is still necessary for our communities to move forward. நமது வாழ்வியல் நாம் எதிர்பார்ப்பது போன்று சில தருணங்களில் நமக்கு அமைந்து விடாது. கசப்பான அனுபவங்களை கடந்து செல்லும் போது நமக்கான உரிமைகளும் நம்பிக்கையும் அவசியமாகிறது. கனடிய சட்டத்திட்டத்துக்கு அமைய உங்களுக்கு உதவிட ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஃபேமிலி லா, பிசினஸ் லா, ரியல் எஸ்டேட் லா, வில்ஸ், எஸ்டேட்ஸ், சட்ட ஆலோசனைகளை பெற்றிடவும் சட்ட நடவடிக்கை தேவைகளுக்கும் ஷைனிகா சுரேஷ். நமது எதிர்காலம் நமது நம்பிக்கை. ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன் 416-970-5050 www.shayalpc.com. Toronto in weather 24 degrees Celsius, and Indian Good Evening Canada நிகழ்ச்சியின் sponsor IP Gold and Silver House. ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போ கெனடிய வளத்தில் இண்டிஜினஸ் சர்வீஸ் மினிஸ்டர் Hajdu and other leaders வந்து September 4th நடந்த அந்த ஸ்டாபிங் ஸ்ப்ரீக்காக அவையில் இந்த கண்டோசன்ஸை தெரிவித்திருந்தவையில். ஸோ அதைத்தான் நாங்கள் வந்து கெனடிய வளத்தில் பார்த்துருந்தோம். ஸோ அதை தொடர்ந்து நாங்கள் பார்க்க போகிற ஒரு நியூஸ் வரண்டா வந்து September 16th and September 18th ஒரு ஆன்லைன் சர்வே நடந்திருந்தது. அண்ட் அந்த சர்வேயில் வந்து 1522 respondents in the wheel. So the survey வந்து who would you prefer as your Canada's leader, and வந்து of இந்த சர்வேல வந்து Prime Minister Justin Trudeau தான் வந்து லீடிங்கில் இருந்தவர், the Liberal Party leader. பட் வந்து கம்பேர் டு ப்ரீவியஸ் அந்த வோட்டிங்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது வந்து இந்த கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டிக்கு வந்து கூடுதலாக ஒரு சப்போர்ட் வந்திருக்கு இந்த ப்ரீவியஸ் மந்த். ஸோ வந்து லிபரல் பார்ட்டிக்கு வந்து 5 points வந்து சப்போர்ட் குறைஞ்சிருந்தது இந்த லாஸ்ட் மந்தில் வந்து. பட் கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டிக்கு 6 points ஒரு சப்போர்ட் கூடியிருந்தது. ஸோ அதான் வந்து இந்த ஒரு சர்வேல நாங்கள் பார்த்த விடயம். அண்ட் இதை தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து பார்க்க போகிறது கரன்சி. அண்ட் ஸ்ரீலங்காவில் வந்து 280 ஸ்ரீலங்கன் ருப்பீஸ், அண்ட் இந்தியாவில் 62.50 இந்தியன் ருப்பீஸாக இருக்கின்றது. அண்ட் மற்ற கண்ட்ரிஸ் என்ன இருக்குன்றது நாங்கள் இப்போ பார்க்கலாம். பிரம்டனில் அமைந்துள்ள கொலம்பியா குரூப் ஆதரவில் இன்றைய கனேடிய நாணய மாற்று வீதம்
இலங்கை 280 ரூபாய், இந்தியா 62.50 ரூபாய், அமெரிக்கா 0.75 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.75 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.72 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.66 பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.12 ஆஸ்திரேலியன் டாலர், சிங்கப்பூர் 1.05 சிங்கப்பூர் டாலர். பிரம்ப்டனில் அமைந்துள்ள கொலம்பியா குரூப் ஆதரவில் இன்றைய கனேடிய நாணய மாற்று வீதம். கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Welcome back. It's a good evening, Canada. Toronto in weather, 24 degrees Celsius. And இன்றைய நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் IP Gold and Silver House. ஸோ நாங்கள் வந்து நாணய மாற்று வீதம் பார்த்துருந்தோம். ஸோ அதை தொடர்ந்து நாங்கள் பார்க்க போகிற ஒரு நியூஸ் வந்து about the Ontario Lottery and Gaming Corporation. ஸோ OLG அவையில் வந்து 2023 உடைய அந்த செகண்ட் ஹாஃப்ல இருந்து they're going to do self-service terminals. அது வந்து இப்போ கம்மிங் அப் இருக்க போதுன்ற ஒரு நியூஸ் வெளியிட்டிருக்கிறோம். ஸோ வந்து second half of 2023. ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர்லேருந்து about 1400 அந்த self-serving அந்த terminals வரப்போதுண்டு ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு. அண்ட் வந்து பிரசிடென்ட் அண்ட் CEO ஆஃப் OLG டங்கன் ஹானே வந்து சொல்லியிருக்கிறார் அவில் வந்து இந்த பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஒரு மெயின் ரீசன் வந்து இஸ் டு இம்ப்ரூவ் தேர் கஸ்டமர் சர்வீஸ். ஸோ இதை தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து பார்க்க போகிறது வந்து NDP லீடர் ஜக்மீத் சிங் வந்து கொடுத்த அந்த ஒரு அவர் ஸ்பீச்சில் கொடுத்த அந்த விடயங்கள் பற்றி அபவுட் பார்லிமெண்ட் ஹால் சிட்டிங் அந்த ஃபால் சிட்டிங்கில் வந்து NDP லீடர் ஜக்மீத் சிங் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கார். எப்படி வந்து லிபரல் பார்ட்டி அண்ட் கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டியோட சேர்ந்து அவையில் வந்து அவனோட கருத்து ஃபார் த ஃபால் சிட்டிங்கில் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தார். ஸோ அதை பற்றி நாங்கள் பார்க்கலாம். We are forcing this government to act. People are getting the respect that they need. And one concrete example is the GST rebate. We had called for this as early as the spring. The Liberal government didn't act. After months and months of pressure, now we're seeing that legislation in the House, tabled today. So that is example, a proof that we have forced this government to get people help. What we forced this government to do is all written out, so we've got clear markers that need to be hit. This year it was to make sure we got dental care off the ground for kids under 12 and to help to give some respect to families that are having some tough times with the rent. Those two things are now in legislation before the House, and so those will be met. The next phase is going to be a federal delivered program for dental care so that seniors, people living with disabilities, and kids 18 and under can look after their teeth. So that's going to be another marker. And we're going to keep on pushing to make sure that people get respect, whether it's dental care or some relief from inflation or putting more money back in their pockets. First of all, the Liberals are only delivering because we force them. And then we've got Pierre Poilievre, who talks about, the fact that people are struggling, but then when it comes down to is opposed to putting more money in people's pockets because big banks are opposed to it, and he's taken the side of big banks saying that it's wrong to put more money in people's pockets. That's what the GST rebate is. It's people's own money. They've paid more GST because the cost of everything has gone up, and now we're saying let's put more of that money back into people's pockets. That's their own money. He's opposed to that. He's opposed to putting money back into people's pockets. Well, how are people going to be able to afford their groceries or pay their bills now? Money that is their own money. He's opposed to that. He's on the side of big banks. He's voted against raising minimum wage, which hurts workers. He's voted against making CEOs pay what they owe. So he's shown again and again that really when it comes down to it, he might like to talk a lot, but he doesn't want to do anything to make people's lives better because we've got in front of us three things that we're going to make people's lives better that he's opposed to. He's against dental care, even though he's had free dental care paid by the public since his early 20s. He's against putting money back in people's pockets because big banks are opposed to it. And he's against giving some respect to renters that need a little extra support and respect. So he's against actually getting people what he claims to want people to have. And that's a dilemma that he's going to have to answer. 20 வருடங்களுக்கு மேலாக ஒரே இடத்தில் பாபு விலாஸ்.
பாக்குறியல் அண்ணர் கச்சிதமா கொத்து போடுறாரு உண்டோ. ஐம்புலன்களாலையும் அனுபவிக்கக்கூடிய கொத்து, கண்ணால பார்த்து காதால சத்தத்தை கேட்டு நாவால ருசிக்கிற கொத்துத்தான் எங்க ஸ்காப்ரோவில் கனடியன் பிஞ்ச் சந்திப்பில் அமைஞ்சிருக்குது. 30 வருட கால சர்வீஸில் பாபு விலாஸ். மறந்துடாதேங்கோ. அனைத்து விதமான கொத்துரொட்டி முதல் பிரியாணி வரை அனைத்து உணவுகளையும் ஒரே இடத்தில் பெற்றுக்கொள்ள ஸ்காப்ரோவில் கனடியன் பிஞ்ச் சந்திப்பில் பாபு விலாஸ். ஒரே இடம், ஒரே தரம், ஒரே சுவை. கொத்துரொட்டியின் மறுபெயர் பாபு விலாஸ். Welcome back. It's Good Evening Canada. Toronto in weather 24 degrees Celsius. And Indra Nigalchin sponsor IP Gold and Silver House. So நாங்கள் வந்து இப்போ NDP leader Jagmeet Singh கொடுத்த ஸ்பீச்சில் அந்த கருத்துக்களை தான் பார்த்துருந்தோம். ஸோ அதை தொடர்ந்த ஒரு நியூஸ் இஸ் that tomorrow வந்து last day of summer and September 2022 வந்து first day of fall. So வந்து நீங்கள் வந்து if you guys want to see the changes in the leaves, you guys can visit Alangwan Park, and the best time in the park visit பண்ணுறதுக்கு best time வந்து is mid-September to mid-October. So please make sure to go visit, and the park வந்து located between Georgian Bay and Ottawa River. So இதை தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து பார்க்க இருப்பது வந்து கலையரங்கம். ஸோ இந்தியான் கலையரங்கத்தில் நாங்கள் பார்க்க இருக்கிற பாட்டு வந்து உனை தேடும் நெஞ்சம், and the singer is Sarika Navanathan. So it's an independent album and music by Steve Cliff. So அதுக்கு நாங்கள் இப்போ போகலாம். சுகமும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உள்ளே வந்தால் போதும் போதும் கவலை எல்லாம் போகும். மழை அடிக்கும் மழையில் நாம் நனைவோமா, இல்லை சுடும் வெயிலில் குளிர் காய்வோமா?
மலையில் நாம் நனைவோமா. How do you know this song? What do you mean? She's the one that sent it to me. You sent it to me. You catfished me? உனக்கு தேவைதான். குளிர்காய் போவோமா, பரப்போமா, குளிர்காய் போவோமா, பரப்போமா. உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ற குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca. மார்க்கம் நகரில் உங்கள் அனைத்து தங்க நகை தேவைகளுக்கும் IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ் நவீன டிசைன் தங்க ஆபரணங்களை குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளவும், உங்கள் பழைய நகைகளை கொடுத்து புதுப்பித்துக் கொள்ளவும் IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். உங்கள் நகைகள் எந்த தரத்தில் உள்ளது என்று இன்றே பரிசோதித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். தங்கம், வெள்ளி, டைமண்ட் என அனைத்தையும் பெற்றிட தரமான நிறுவனம் IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல் சந்திப்பு கருகில் இன்றே அழையுங்கள். நகை வாங்க நல்ல நேரம். IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். Good evening, Canada. Toronto in weather, 24 degrees Celsius. And இன்றைய நிகழ்ச்சியின் sponsor IP Gold and Silver House. So நாங்கள் இப்போ வந்து கலையரங்கத்தில் we saw a beautiful song called உன்னை தேடும் நெஞ்சம் by சரிகா நவநாதன். And இதை தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து நாளை நிலம் காலநிலை பார்க்க போகிறோம். So let's see what the weather is like. ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியாலிட்டிங் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவில் செப்டம்பர் மாதம் 21ஆம் தேதிய வானிலை அறிக்கை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 26 பாகை செல்சியஸ், குறைந்த வெப்பநிலை 13 பாகை செல்சியஸ். இடியுடன் கூடிய மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஆட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 22 பாகை செல்சியஸ், குறைந்த வெப்பநிலை 12 பாகை செல்சியஸ். இடியுடன் கூடிய மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. மான்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 21 பாகை செல்சியஸ், குறைந்த வெப்பநிலை 15 பாகை செல்சியஸ். சூரிய ஒளியுடன் முயல் கூட்டமும் சேர்ந்து காணப்படும். கல்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 16 பாகை செல்சியஸ், குறைந்த வெப்பநிலை 5 பாகை செல்சியஸ். சூரிய ஒளியுடன் கூடிய நாளாக இது காணப்படும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 21 பாகை செல்சியஸ், குறைந்த வெப்பநிலை 12 பாகை செல்சியஸ். சூரிய ஒளியுடன் கூடிய நாளாக இது காணப்படும். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியாலிட்டிங் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவில் செப்டம்பர் மாதம் 21ஆம் தேதிய வானிலை அறிக்கை. 20 வருடங்களுக்கு மேலான சேவை, 600க்கும் அதிகமான முகவர்கள், கனடாவின் முன்னணி 5 நிறுவனங்களில் ஒன்று, தமிழர்கள் பெருமை கொள்ளும் ஒரே நிறுவனம் ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியாலிட்டி இன்க். புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல். வீடு வாங்குவது, விற்பது, மோட்கேஜ், லா ஃபர்ம் என அனைத்தும் ஒரே இடத்தில், விசாலமான இடப்பரப்பில். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியாலிட்டி இன்க். 416-568-4301. Toronto in weather 24 degrees Celsius. நாங்கள் வந்து இப்போ வெதர் ரிப்போர்ட் பார்த்துருந்தோம். அண்ட் இதை தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து கனடிய செய்திகளுக்கு போகலாம். ஸோ கனடிய செய்திகளை வாசிப்பவர் துஷ்யந்தி குணரட்னம். ஸோ நாங்கள் இப்போ அதுக்கு போகலாம். நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம்.
உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள் தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று செப்டம்பர் மாதம் 20ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ் ஆதரவில் குட்ஈவினிங்.canada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். கனடாவின் வருடாந்த பணவீக்கம் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 7.0% குறைந்துள்ளது. எரிபொருளின் விலை வீழ்ச்சியால் இந்த குறைவு பதிவானது. ஆனால் அன்றாட மளிகைப் பொருட்களின் விலை தொடர்ந்தும் அதிகரித்து செல்கிறது. 1981ஆம் ஆண்டில் இருந்து மளிகைப் பொருட்களின் விலைகள் மிக வேகமாக உயர்ந்துள்ளதாக தனது சமீபத்திய மாதாந்த நுகர்வோர் விலை குறியீட்டு அறிக்கையில் கனேடிய புள்ளிவிவர திணைக்களம் தெரிவித்தது. ஒரு வருடத்துக்கு முன்னர் இருந்ததை விட 10.8% மளிகைப் பொருட்களின் விலை உயர்ந்துள்ளதாகவும் கனேடிய புள்ளிவிவர திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது. கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் எரிபொருளின் விலை 22.1% உயர்ந்துள்ளது. ஆனால் ஜூன் மாதத்தில் இருந்து 18.8% எரிபொருளின் விலை குறைந்துள்ளது. கனேடிய நாடாளுமன்றத்தின் இலையுதிர்கால அமர்வு இன்று ஆரம்பமானது. இன்றைய அமர்வின் ஆரம்பத்தில் லிபரல் அரசாங்கம் வாழ்க்கை செலவை எதிர்கொள்ளும் வகையில் 2 சட்டமூலங்களை தாக்கல் செய்துள்ளது. பில் C-30, பில் C-31 ஆகியன இன்று நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 2 புதிய சட்டமூலங்களாகும். பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இந்த மாதத்தின் ஆரம்பத்தில் உறுதியளித்த வகையில் இந்த சட்டமூலங்கள் அறிமுகமாகின. இந்த சட்டமூலத்தில் இடம்பெறும் குறைந்தது முதல் சாதாரண வருமானம் உள்ள குடும்பங்களை இலக்காக கொண்ட 3 அம்ச திட்டத்தின் விவரங்களை பிரதமர் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தார். இவை கடந்த வாரம் பிரதமர் அறிவித்த $4.6 பில்லியன் திட்டத்தின் பிரதான அம்சமாகும். ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச்சபையின் மிக முக்கியமான வேலை உலகிற்கு நம்பிக்கையை அளிப்பதாகும் என ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கான கனடாவின் தூதர் பாப் ரே தெரிவித்தார். ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச்சபையின் 77வது கூட்டத்தில் இன்று பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ கலந்து கொண்டார். நியூயார்க் நகரில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச்சபையில் உலகளாவிய வளர்ச்சி, உணவு பாதுகாப்பு ஆகியவற்றுக்கு ட்ரூடோ முன்னுரிமை அளிக்கிறார். இந்த அமர்வில் கனடாவின் தூதுக்குழுவில் வெளிவார அமைச்சர் மெலனி ஜாலி, ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கான கனடாவின் தூதர் பாப் ரே ஆகியோரும் கலந்து கொள்கின்றனர். ட்ரூடோவின் 2 நாள் பயணமானது இன்று உலக தலைவர்களுடன் இருதரப்பு சந்திப்புடன் ஆரம்பமானது. கோவிட் தடுப்பூசி எல்லைக் கொள்கையை கைவிட கனடா தீர்மானித்துள்ளதாக தெரிய வருகிறது. செப்டம்பர் இறுதிக்குள் மத்திய அரசு தனது கோவிட் தடுப்பூசிக்கான எல்லை தேவைகளை கைவிட திட்டமிட்டுள்ளது. அரைவ் கேன் செயலியின் பயன்பாடு கட்டாயமற்றதாக அமைய உள்ளது. இந்த மாத இறுதியுடன் பயணிகளுக்கான நிலுவையில் உள்ள சீரற்ற கோவிட் சோதனைகளும் முடிவுக்கு வரவுள்ளது. கடந்த ஜூன் மாதம் முதல் தடுப்பூசி போடப்படாத கனேடியர்களை உள்நாட்டு அல்லது சர்வதேச இடங்களுக்கு செல்லும் விமானங்களிலும் புகையிரதங்களிலும் ஏற அரசாங்கம் அனுமதிக்க ஆரம்பித்தது. ஆனால் அவர்கள் சர்வதேச நாடுகளில் இருந்து மீண்டும் கனடாவுக்குள் நுழையும் போது தற்போதைய தனிமைப்படுத்தல் தேவைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற நடைமுறை அமலில் உள்ளது. இந்த நடைமுறைகள் அனைத்தும் இந்த மாத இறுதியுடன் முடிவுக்கு வரவுள்ளதாக தெரிய வருகிறது. ஆட்டோவாவில் உள்ள ரஷ்ய தூதரகத்தின் மீது நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் தாக்குதல் குறித்து RCMP விசாரணை ஒன்றை ஆரம்பித்துள்ளது. கடந்த 12ஆம் தேதி நள்ளிரவுக்கு பின் தூதரக மைதானத்தின் மீது தீப்பற்றும் சாதனம் ஒன்று வீசப்பட்டதை காட்டும் ஒளிக்காட்சிகளை ரஷ்ய தூதரகம் வெளியிட்டது. இது ஒரு பயங்கரவாத செயல் முயற்சி என்பது எங்கள் மதிப்பீடாகும் என இந்த சம்பவம் குறித்து தூதரகம் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. இது முறையாக விசாரிக்கப்பட்டு குற்றவாளி சட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்பட வேண்டும் எனவும் அந்த அறிக்கையில் வலியுறுத்தப்படுகிறது. ரஷ்யாவின் வெளிவிவகார அமைச்சு கனடாவின் தூதரை வரவழைத்து இந்த சம்பவம் குறித்த காவல்துறையின் பதில் நடவடிக்கை குறித்த தனது விரக்தியை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்த தகவல்களை பெற தமது உறுப்பினர்கள் சிலர் ரஷ்ய தூதரகத்திற்கு சென்றுள்ளனர் என இன்று RCMP தெரிவித்தது. ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ் ஆதரவிலான கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. நமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு நமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். You can count on your Democrats to continue fighting.
உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. நீங்கள் இப்போது கனடிய செய்திகள் பார்த்திருந்தீங்கள். அண்ட் இத்துடன் இன்றைய நிகழ்ச்சி முடிவுக்கு வருகின்றது. இந்தியா நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்ச்சியுடன் உங்களை நாளைக்கு சந்திப்போம். இத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் சன்சிகா உதயகுமார். நன்றி, வணக்கம்.